भूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाह भक्ताङ्गिरेण परकाले तिन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नागं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालाधरं योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्निर्मान्तयोगि जगदाचार्यो सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगलाय तवे यस्य भावमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदांत वेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमापाय नमो यामनसूनुवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सुमनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि रावणाय हृदयं गुरुपरमक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसुवनन सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारबोधकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसारिणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसालिने श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणात्मवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपालसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यशिष्यम् उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहन्द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருவூர் என்னும் மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடி இணையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ எனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எரிந்த பெரும் கீர்த்தீரமான் சமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான்திருடன் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ஈரமானுஷம் மிக்கவிரே நிலையம் மையாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோ ராஜிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మదకవి ఆళ్వార్లు రచించినటువంటి కన్నెనన్ సిరుత్తాంబులో మనం 4వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. అవిదిత విషయాంతరస్సటారేః ఉపనిషదాముపగానమత్ర భోగః అపి చ గుణవశాత్ తదేక శేషీ మదకవి హృదయే మమావిరస్ வேறன்னறியேன் வேதம் தமிழ் செய்த மாரச்சடகோபன் வன்குருகோர் பேரங்கள் வாழாமின்னத்தும் மதுர கவியார் எம்மையாழ்வார் அவனே அவரே அரண் சிறுத்தாள் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் நன்னப்பனே நன்னி தென்குருகோர் நம்பி என்னக்கால் அன்னைக்கும் அமுதுகோரும் என்னாமுத்தே கண்ணினும் சிறுத்தாம்பினால் கற்றுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் என்னப்பனில் நன்னி தென்குருகோர் நம்பி என்னக்கால் அன்னைக்கும் அமுதூரம் என்னாவுக்கேனவினால் நவித்து
எம்பமெய்தினேன் மேவினேனவன் பொன்மடமை மையே தேவமத்தறியேன் குருகூர் நம்பி பாவினிசை பாடி திருவனையில் திருதந்தாகிலும் தேவபிரானுடைய போல திருவுருக்கான் பன்னான் பெரியவன் குருகூர் நகர் நம்பிக்கோ ஆள் உரியனாய் அடியேன் பெத்த நன்மையே நன்மையால் மிக்க நான் மறையாளர்கள் உண்மையாக கருதுவராதல் அன்னையாய் அத்தனாய் என்னை ஆண்டிடும் தன்மையான் సడుగోపన్ నన్నంబియే. ఈ పాత్రలో మనకి తల్లి తండ్రి సర్వస్వము కూడా పెరుమాళ్ళే అనేటువంటి సారాన్ని అందిస్తున్నారు. అన్నయ్య అంటే అమ్మలాగా, అత్తనాయ్ అంటే తండ్రిలాగా, ఎన్నై ఆండిడం నన్ను రక్షించేటువంటి సడగోపన్, తన్మయ్యాన్ సడగోపన్, స్వభావము కలిగినటువంటి సడగోపులు. ఎందుకని నన్మయ్యాల్ మిక్క మంచి సద్గుణాలు ఉంటాయండి. సద్గుణాలు అంటే ఏమిటండి? దయ గాని, జ్ఞానం గాని, వైరాగ్యం గాని, సత్యనిష్ట గాని, వీటన్నిటినీ మంచి సద్గుణాలు అంటారు. అవి మిక్క నాన్మరయ్యారడుగలు, గొప్పవాళ్ళు. ఆ సద్గుణ సంపత్తి కలిగినటువంటి గొప్ప వాళ్ళందరూ నాన్మరయ్యాళరుగలు, చతుర్వేద నాన్మరై నాల్మరై 4 వేదాల సారాన్ని గ్రహించినటువంటి పెద్దలు. ఉన్మయ్యాగా నన్ను చూసేటప్పటికీ అయ్యయ్యో పాపం, వీడెంత పాపం పాపిస్తువాడో, ఎంత దుర్దశలో ఉన్నాడో అని చెప్పి నన్ను ఒక్కసారి కరుదువారు పక్కన పెట్టారు. అయ్యో ఇంత పాపిస్తువాడా, అయ్యో వీడలా చేస్తాడు, అయ్యో వీడలాగా అనుకుంటూ కొంచెం దైన్యంతో పక్కన పెడితే ఆదలిల్, ఇది మెయిన్ అండి, ఆ దోషాలనే గుణాలుగా భావించి, ఆ ఆదలిల్లో అంత అర్థం ఉంది. పెద్ద పెద్దలందరూ ఏ దోషాలు ఉన్నాయని నన్ను పక్కన పెట్టారో ఆదలిల్, ఆ దోషాలనే గుణాలుగా భావించి అన్నయ్య ఎత్తనాయి తల్లి వలనో తండ్రి వలనో ఎన్నయ్య అండిడం తన్మయ్యాన్, నన్ను రక్షించే తన్మయ్యాన్ స్వభావము కలిగిన సడగోపన్ ఎన్నంబియే నంబాళ్వార్లే నాకు సర్వవిధ రక్షకులే. అంటే కాకాసురులాగా లోకమంతా కూడా నన్ను రక్షించను అని పక్కన పెట్టినప్పటికీ కూడా తల్లిలా తండ్రిలా నన్ను ఆదరించినటువంటి వారు నమ్మాళ్ళవార్లు అంటున్నారు. ఆయన ఆచార్య నిష్ఠ అంటే ఇలా ఉండాలి. జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రుల కంటే కూడా మంత్రోపదేశము చేసి ఉత్తమ జన్మనిచ్చినటువంటి ఆచార్యుల శ్రీపాదాలే మనకి శరణము అని చెప్పడం అన్నమాట. ఎందువల్ల అంటే ఎంతో మంది పెద్దలు తిరస్కరించారు అంటే వాళ్ళలో గుణాలు లేవా? గొప్ప గుణాలు ఉన్నాయి. దయ ఉందండి, జ్ఞానం ఉందండి, వైరాగ్యం ఉందండి, ఇంకేదో సత్యం ఉందండి. అయినా ఈ పాపాలు కనపడేటప్పటికి వాళ్ళందరూ వాడా పాపిష్టి వాళ్ళద్దు అని పక్కన పెడితే, అంటే ఎదుటి వ్యక్తిలో గుణదోషాలు 2 ఉంటే దోషాలు వదిలి గుణాలు తీసుకునే వాళ్ళను ఉత్తములు అంటారు. మామూలుగా ఉన్నాయని తెలుసు, ప్రతి వ్యక్తిలో 2 ఉంటాయి. దోషాలను వదిలిపెట్టేసి పోన్లేని గుణాలను తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అందులో ఇంకా గొప్పవారు అంటే అవతల వాళ్ళలో గుణాలు లేకపోయినా, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది దోషాలే ఉన్నా దోషాలనే తాము స్వీకరించడానికి గుణంగా భావిస్తారు అనేటువంటిది. ఎందువల్లండి? విధులు పెట్టిన వాళ్ళు నాన్మరయ్యాళరుగల్, చతుర్వేద సారాన్ని తెలుసుకుని పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం ఇన్ని తెలుసున్న వాళ్ళు కూడా వదిలిపెట్టేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళని దోషాలే గుణంగా భావించి ఎండలా ఎవరైనా గ్రహిస్తారండి? సీతాదేవిని చెప్పారు, పూరత్తాళ్వాన్ని చెప్పారు, ప్రహ్లాదుని చెప్పారు. వీళ్ళందరూ కూడా పాపానం వా శుభానం వా
పాపభూయిష్ఠులైనా సరే, శుభాలు చేసిన వారైనా సరే వాళ్ళు బాగుండాలి అని సీతమ్మ కోరుకుంది కదండి. పూరేశులండి, యాగమూర్తి, తన కళ్ళు పెకలించడానికి మూలకారకుడైనటువంటి నాలురాము కూడా మోక్షం రావాలి నాలాగాని భగవత్ సన్నిధిలో శత్రువుకి కూడా మోక్షం రావాలి అని ప్రార్థించినటువంటి దయామయుడండి. మరి ఇంకా ప్రహ్లాదుని తీసుకుంటే చెప్పే అక్కర్లేదు. ఎందుకని చండామార్కులు వాళ్ళు ఆ అబ్బాయి మీదకి ఒక ఇది ప్రయోగించారు. ఏది ప్రయోగించారు? కృత్య అనేటువంటి దాన్ని ఒకదాన్ని ప్రయోగించారు. కృత్యని ప్రయోగించారు. ఈయన ఆ ప్రయోగించినటువంటి కృత్యని ఈ బాబాయ్ వచ్చేస్తోంది, చంపేస్తోంది అన్నప్పుడు ఎంత కక్ష వచ్చేస్తుందండి. అలాంటి దాన్ని కూడా రక్షించమని నరసింహస్వామిని ప్రార్థించాడు ప్రహ్లాదుడు. అంటే తమని ద్వేషించి తమని చంపడానికి ప్రయత్నించిన వారిలోని దోషాలనే గుణాలుగా భావించి లోకమంతా అసహ్యించుకున్న వాణ్ణి కూడా ఆనాడు కాకాసురుడు 3 లోకాలు తిరిగిన ఎవరు రక్షించకపోయినా, తల్లిదండ్రులు రక్షించకపోయినా శ్రీరామచంద్రుడే ఎలా రక్షించాడో అలాగా నన్ను కూడా రక్షించినటువంటి మహానుభావుడు ఆండిడు తన్మయ్యాను. ఎందువల్లండి రక్షించారు? అదైన గుణం అండి, రక్షించడమే ఆయన గుణం. ఆండిడు తన్మయ్యాన్, ఈ తన్మయ్యాన్ చాలా చక్కటి పదం. అది అలవాటు అండి ఆయనకి, అది స్వభావం అండి. అందువల్ల ఆయన రక్షించారు. ఏమండి ఇలా స్వభావాలు ఉంటాయా? ఉంటాయి. అగ్నికి వేడి అది స్వభావం అండి, నీటికి చల్లదనం అది స్వభావం అండి. మహానుభావులకి ఇతరుల దుఃఖాన్ని చూడలేకపోవడం స్వభావం. చాలా అద్భుతమైన గుణం ఇది. ఇతరుల దుఃఖాన్ని చూడలేకపోవడం, నిర్హేతుకంగా వాళ్ళేం మనకి మళ్ళీ సహాయపడతారు, ఉపయోగపడతారు అనేటువంటిది లేదు. అంత గొప్ప అండి ఆయన. సడగోపన్ జన్మ సమయంలో పుట్టించినప్పుడు శట అనే వాయువు కప్పివేస్తుందని చెప్పారు కదండి పెద్దలు. దానిని పొంకరించినటువంటి మహానుభావులు, అది మూసివేయనటువంటి మహానుభావులు, జ్ఞానపూర్ణులైనటువంటి మహానుభావులు. ఎన్నంబియే అంటే తల్లి కంటే తండ్రి కంటే ఆచార్యుడు చేసేసే మనకి కటాక్షించేటువంటి ప్రేమ చాలా చాలా గొప్పది. ఎందువల్ల ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక్కొక్క గుణం ఉంటుంది, కానీ అన్ని మంచి గుణాలు ఒక్క మా ఆచార్యులలోనే ఉన్నాయి అని మధుర కవులు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆచార్య నిష్టని ఈ పాసురంలో మనకి తెలియజేశారు. తర్వాత మనం వారి ఆచార్యులైనటువంటి నమ్మాళ్ళు వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధం 6వ దశకంలో ఉలగముండ పెరువాయాలో 2వ పాసురంలో ఉత్తరార్ధంలో ఉన్నాము. సగం పాసురం 300 పాసురం అయింది. పూరాయ్ నీరాయ్ నిలనాగి పొడు వల్ల సురర్కులమెల్ల சீராயரின் திருநேமி வளவா தெய்வத்தோ மானே சேரார் சுனை தாமரை செம்தே மலரும் திருவேங்கடத்தானே ஆரான் வில்லடியேன் பொன்னடி சேர் వన్నమరుళాయే. ఆళ్వార్ల యొక్క పాసురాలలో ఆధ్యాత్మిక చింతనతో పాటు కవితా సౌలభ్యం కూడా ఎంత అందంగా నిండి ఉంది, పొంగి పొర్లుతోంది మనం చెప్పుకున్నాము. ఎక్కడైనా సరే తామర పూలు బాగా వికసించాయండి అంటారు. ఇది సామాన్యమైనటువంటి విషయం. ఇక్కడ ఈయన చెప్పినటువంటి ప్రత్యేకమైన అందమైన మాట వ్యాఖ్యానం ఏమిటంటే, సునై తామరై సెంమలరుం తిరువేంగడత్తాను. తామర పూలు ఎర్రటి నిప్పులాగా దీపాలు పెట్టినట్లుగా తటాకంలో వికసిస్తున్నాయి.
ఇది ఎంత అద్భుతమైన భావన చూడండి. ఇలాగా తామర పువ్వులని దీపాలుగా మనం ఎక్కడో ఎక్కడో ఎక్కడుందో వాంగ్మయంలో, నమ్మాళ్ళవార్ల వాంగ్మయంలో అయితే మనకి ఇక్కడ రెడీగా కనపడింది అన్నమాట. అదే చెప్తున్నారు. మనం అక్కడ దాకా వచ్చాం వ్యాఖ్యానంలో. 352వ పేజీ, సెకండ్ లైన్. అழகாலே అంగుళ్ళారయ్యాళం కూర్మయ్యాలే ఇంగుళ్ళారయ్యాళం. పెరుమాళ్ళు చేతిలో చక్రాన్ని ధరించి ఉన్నాడు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదండి. తన అందంతో అంగుళ్ళారే, ఆ నిత్య విభూతిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళని అలరింప చేస్తాడు. అందువల్ల అలా చూస్తూ ఉంటారు కదండి. కొత్త కొత్త అందాలన్నీ ఆ దివ్యమైనటువంటి దేహంలో వారికి దర్శింప చేస్తూ ఉంటాడు. ఎంగుళ్ళారే కూర్మయ్యాలే, ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు దోషభూయిష్ఠులు గనక అయితే కూర్మం తైక్షణ్యం వాడితనంతో వీళ్ళ జీవితాలను బాగు చేస్తాడు. ఓవరాల్ గా ఒకటి తీసుకోవాలి. మంచి వాళ్ళం నీ వాళ్ళం అన్న వాళ్ళకి అందం చూపిస్తాడు. నువ్వు కాదు అన్న వాళ్ళకి చక్రాయుధం యొక్క పదును చూపిస్తాడు అని అర్థం అన్నమాట. రాక్షస సంహారం, రాక్షసులే అక్కర్లేదు, రాక్షస భావ సంహారం, మనలో ఉండేటువంటి చెడు భావాలను కూడా సంహరిస్తాడు అని. ఇంగుళ్ళార్కు విరోధి అయిపోకి పిన్నయ్యాయత్తు జీవనమిడువదు. విరోధి అయిపోకి అంటే ఈ సంసారం అనేటువంటి దాన్ని పోగొట్టి జీవితాన్ని ప్రసాదించేటువంటి స్వామి. అంగుళ్ళార్ అవన్ కయ్యే పార్తెరెక్కయ్యాలే, వాళ్ళకి అక్కడ అవసరం లేదు. ఎందువల్ల నిత్యం ఆయన దగ్గరే ఉంటారు కాబట్టి ఆయన చేతిలోని చక్ర సౌందర్యాన్ని ఎలా తిరుగుతుంది ఎలా తిరుగుతుంది ఎలా తిరుగుతుంది అంటూ దానికేసి చూస్తూ ఆనంద పడతారు కాబట్టి. ఎన్ నామిపోదా సన్నిధరండ్రో ఎన్నిల్. ఏమండి నేనేమన్నా దూరంగా ఉన్నానా మీకు అంటే, నువ్వు దూరంగా లేవు తండ్రి, మా కోసం ఈ భూమిలోకి వచ్చావు. 7 కొండలపై నిలిచిన స్వామి ఒక పిలుపులో పిలిచితే పలుకుతావట. ఒక్కసారి పిలిస్తే చాలు స్వామి నన్ను. ఎందువల్ల சேரார் சுனை இத்தியாதி சேர்களார்ந்தெந்துள்ள சுனைகளிலே தாமரைகளானவை செந்தி போலே மலரா நிற்கும். செந்தி పోలే ఎర్రటి నిప్పులాంటి దీపంలాగా అక్కడ ఉన్నటువంటి చలమలలోని ఎర్రటి పద్మాలన్నీ ప్రకాశిస్తున్నాయి. భలే ఈ లైన్ భలే అందమైన లైన్ అండి. ఎందువల్లంటే எண்ணெய்யாலே எரியும் விளக்கு செய்ய நீராலே எரியும் விளக்கு கண் அனுபவிக்க காணும் இவர் ஆசைப்படுகிறது. నీరిలే నెరపెழுందా పోలే ఇదే ఎరెక్కిరదు. చాలా చక్కటి లైన్ అండి. ఎందువల్లంటే మామూలుగా ఒక దీపాన్ని వెలిగించాలి అంటే ఎన్నెయ్యాలే ఎరియం విళక్ అంటే ఇంత నెయ్యి వేసి, ఆవు నెయ్యి వేసి అవకాశాన్ని బట్టి, లేకపోతే రకరకాల నూనెలు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. ప్రత్యేకం పెరుమాళ్ల సేవలో దీపారాధన కోసమని ఆవు నెయ్యి తెప్పించుకుంటారండి. ఏమాత్రం శక్తి సామర్థ్యాలున్నా అది చాలా రేట్ అనుకోండి, అయినా కూడా మనం ఉపయోగించేటువంటి భోగాల ముందు అది ఎంత. అందువల్ల దాన్ని తెప్పించుకొని ఆవు నేతి దీపాన్ని పెడతారండి. ఆ దీప ప్రజ్వలనంలో కూడా ఒక పుణ్యమైనటువంటి, ఒక అద్భుతమైనటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి శక్తి దాగి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందువల్ల ఆవు నెయ్యి అంటే గోవు ఎంత పవిత్రమైనదో రూట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతారన్నమాట. అక్కడి నుంచి వచ్చిన పాలు తీసి పెరుగు తోడు పెట్టి, వెన్న తీసి పెరుగు చేసి, చిలికి నెయ్యి చేసి, ఆ ఆత్మ గుణాలన్నీ నెయ్యి రూపంగా వచ్చాయా అన్నంత పవిత్రమైనటువంటి నెయ్యి. దాన్ని బట్టి వెలిగించడం అనేటువంటిది సామాన్య విషయం. లేదండి అంత ఖర్చు పెట్టుకోలేవండి మేము, ఏదో దీపం, అందులో కూడా మామూలు నూనెను కూడా పొయ్యమండి, దీపం నూనెలు అని వాటికి పేరు రాసి ప్రత్యేకంగా పెడతారండి. అవి తీసుకొచ్చి పోస్తూ ఉంటాం కదా. అందువల్ల అలా వెలిగించడం కాకుండా నీరాలే ఎరియం వెళక్కు కండను భవిక్క కాణమివ రాసై పడగలదు. నీళ్లలో దీపాలు వెలుగుతాయండి ఎక్కడైనా. ఆ ఊళ్ళో
అక్కడ ఉండేటువంటి చలమల్లో ఆ తటాకాల్లో ఎర్రటి పద్మాలు ఎర్ర దీపాల్లాగా ప్రకాశిస్తున్నాయి. ఇది అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానం అండి. ఈ ఉపమానాలు అభూతోపమలు అని ఎక్కడా కనపడేటువంటి ఉపమానాలు కావు అన్నమాట. నీరిలే నెరుప్పెഴുந்தாపోలేయిలే ఎరెక్కరదు, నీళ్లలో పెట్టినటువంటి దీపాల అన్నట్లుగా ఉన్నాయి తామర పూలు. నిజంగా కవికి కవితాశక్తి ఉండాలే గాని ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఎంత అద్భుతంగా మన వర్ణించమంటారనుకోండి, ఆ తటాకాలు ఉన్నాయి, తటాకాల్లో పువ్వులు ఉన్నాయి, అవి ఎర్రగా ఉన్నాయి, అంతవరకు చెప్తాం. కానీ వీళ్ళ భావన ఎంత ఉత్తమంగా ఉంటుందో చూడండి. ఆ తామర పూలు నీళ్లల్లో పెట్టిన ఎర్రని దీపాలలాగా ఉన్నాయి. ఆ తటాకం అంతా నెయ్యి అయిపోతే, ఆ తామర దీపం అయిపోతే, అది వెలిగితే ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంత అందంగా ఆ చెరువులు ఆ పువ్వులు ఉన్నాయని అర్థం అండి. ఈ వ్యాఖ్యానాలే మనకి చాలా అరుదుగా లభించేటువంటి మణిపూసల లాంటివి. ஆரான் பில்லடியேன் ఇవరకు నిరూపకం ఇరుక్కిరపడి, ఈయనకు నిరూపక ధర్మం ఉందండి. స్వామి అంటే ఏమిటి? అంబో ప్రేమ, ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమైకమూర్తి. சுனைகளில் நீர் வைத்துலாயித்து ఇవరడయ్య అంబు వైత్. చలమల్లో నీరు ఎలా ఊరుతుందో స్వామిలో ప్రేమ అలా ఊరుతుంది. చక్కటి చక్కటి మాటలండి ఇవన్నీ కూడా. మనకి మున్నీరు అని ఉందండి, మామూలుగా మీకు అందరికీ తెలిసిందే. మున్నీట శయనించు నాగశయన, ఆ పదం కూడా వాడారు కదండి. మున్నీట, మున్నీరు అంటే సముద్రము. అది ఏంటంటే 3 రకాల నీరు వచ్చి చేరుతుంది. ఒకటి వర్షం వల్ల వచ్చి చేరుతుంది, రెండవది నదులు పొంగి వచ్చి చేరుతుంది, మూడవది భూమిలోంచి ఊరి వచ్చి చేరుతుంది. ఈ వీటిని మున్నీరు అంటారనమాట. అలాగా ఇక్కడ ఊరేటువంటి చలమల వల్ల ఊరేటువంటి ఆ నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయో, ఆళ్వార్ల యొక్క హృదయ సముద్రంలోంచి ప్రేమ అలా ఊరిపోతోంది. పెరుమాళ్ళ హృదయ సముద్రంలోంచి ప్రేమ అలా ఊరిపోతోంది. మయర్వర మదిలినమ్మరుల అలడియాగ వంద అనిపిరే. ఎలా వచ్చిందండి ఇంత ప్రేమ? మా భక్తి రూపంగా మారిన జ్ఞానం. ముందు జ్ఞానమే ఉంది, తర్వాత అందులోంచి అది భక్తిగా మారిపోయింది. జ్ఞానం అంటే తెలియడం, భక్తిగా మారడం అంటే అది క్రియారూపంగా మారడం. అంటే దండం పెట్టాలని తెలియడం జ్ఞానం, దండం పెట్టి చూపించడం క్రియ, అది భక్తి. ఉన్న భావాలకి క్రియాత్మకత రావడం అన్నమాట. అలాంటి స్వామి பொன் அடிசேர் வண்ண மருளாயே பொன் திருவடிகளிலே சேர்ந்த அடிமை செய்யும்படியன் பக்கலிலே కృపై பண்ணி అరుళ వేణుం. నీ తిరువడిగళ్లలో చేరి తాలని ఆశ్రయించేలాగా నన్ను అనుగ్రహించవలసినది. అయ్యా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావయ్యా తిరుమల? నీ తిరుమల ఇలే నెక్కర నిలైకో ప్రయోజనం పెరపారాయి. మనం అంతా అతి ప్రేమ కలిగిన చోట బెదిరింపు ఎక్కువ ఉంటుందండి. నేను అన్నం తినను అంటాడు కొడుకు, బెదిరిస్తాడు ఏదో. వాడు ఆకలి మామూలు తల్లి అనుకోండి, కడుపు మండితే నువ్వు వస్తావు పో అంటారు. ప్రేమ గల తల్లి అనుకోండి, మా నాయన కదూ అలా అనుకురా అలా అనుకురా, 2 ముద్దలు తినరా 2 ముద్దలు తినరా అని. ఈ ప్రేమ నిజంగా వాడు ఎక్కడ తినకుండా పోతాడో అని భయం. అలాగా ఇక్కడ నీ తిరుమల ఇలే నెక్కర నిలైకు. ఎందుకు వచ్చావయ్యా తిరుమలకి? మమ్మల్ని రక్షించడానికి కదా. రక్షించడానికి వచ్చినప్పుడు ఇంకా రక్షించవేంటి నువ్వు? దీన్ని నిలదీసి అడగడం అన్నమాట. నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రేమతోటి ఆయన అడుగుతున్నారు, రక్షించడానికి వచ్చావు తిరుమలకి, రక్షించు ప్రయోజనం పెరపారాయి. ఎందుకు వచ్చావో ఆలోచించుకో, ఆ లాభం పొందే. అంటే నన్ను రక్షించుకోవడం నీకు లాభము, అలభ్య లాభం. అది కూడా ఎప్పుడు దొరకనటువంటి లాభము. రక్షించవయ్యా,
ఎన్ అంబుక్కు ఇరయ్యడప్పారాయ్, నా ప్రేమకి తగిన ఆహారాన్ని చక్కటి లైన్. ఎన్ అంబుక్కు, నా ప్రేమకి తగిన ఆహారం ఇమ్మంటే ఏమిటండి ప్రేమకి తగిన ఆహారము? ఆయన యొక్క పాదాలు. కాబట్టి పాదాలు చేరేటువంటి అడియేన్ ఉన్ అడిసేర్ వన్నం, నీ పాదాలని చేరేటువంటి మార్గం అది నాకు చెప్పవలసినది. ఈ అన్ని పాసురాల్లో కూడా 3 పాదాలేమో పెరుమాళ్ళని చక్కగా పొగుడుతున్నారండి. 4వ పాదం శరణాగతి చేస్తున్నారు. నాకు నీ పాదాన్ని ఇయ్యి, నాకు నీ పాదాన్ని ఇయ్యి, నాకు నీ పాదాన్ని ఇయ్యి. పోరాయి నీరాయి నిలనాయి పొడువల్ల సురల్ కులమెల్లాం சீராயிரியும் திருநேமி வளவா தெய்வக்கோமானே சேராசுனை தாமரை செந்தி மலரும் திருவேங்கடத்தானே ஆரான் பில்லடியேன் உன்னடி சேர் வண்ணம் வருளாயே. 3వ பாசுரம். வண்ணமருள் கொள்ளடி மேக வண்ணா மாயம்மானே எண்ணம் புகந்து தித்திக்கும் நமுதே இமையோர் அதிபதியே தென்னல் அருவி மணி பொன் முத்து அலைக்கும் திருவேங்கடத்தானே அண்ணலே உன்னடி சேர అడియేక్కువావెన్నాయే. మామూలుగా అనుగ్రహించు స్వామి అంటే వెంటనే అనుగ్రహించేస్తాడా? ఏమో, ఆయన దయగలిగితే వెంటనే అనుగ్రహించవచ్చు. కాబట్టి నీ పాదద్వంద్వాన్ని పొందేటువంటి ఒక దివ్యావకాశాన్ని ఏ కొరత లేకుండా చేయాలంటే అది నీకేం పెద్ద కష్టం కాదయ్యా. పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటే ఏమిటండి, దేన్నైనా సాధించగలరు. నువ్వు అనుకుంటే నా పాపాలు నీకు అడ్డొస్తాయా అంటున్నారు ఈ పాసురంలో. వన్నం మరుల్ మణిమేఘ అణిమేఘ వన్నా. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్ళాక 2 అర్థాలు చెప్పుకుంటాం. మామూలుగా కాంతి చేత మోహింప చేసే మేఘం లాంటి వన్నా, కాంతి కలవాడా అంటే ఒక అందమైన మేఘం. అది నలుపు కాదండి, లైట్ బ్లూగా ఉంటుంది. లోపల నుంచి కాంతి పైకి, వెనకాల సూర్యుడు ఉంటే ఆ నీలి మేఘంలోంచి కాంతి ఎలా పైకి వస్తుందో అలా ఒక దివ్య జ్యోతి పైకి మెరుస్తూ మెరుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అలాంటి కాంతి కలవాడ మాయమ్మానే, ఆశ్చర్య చేష్టితములు కలిగినటువంటి అమ్మానే నాకు స్వామి. స్వామి, ఎప్పుడు నేను నిన్నే స్వామిగా, నేను నీ సొత్తునయ్యా తలుచుకుంటున్నాను. ఎన్నుం పుగుందు దిద్దిక్కున్నముదే, నా మనసులో ఉన్న, నువ్వు నా మనసులో ప్రవేశించేశావు, లోపలికొచ్చి కూర్చున్నావు. అంతర్యామిత్వం, అందులో తీయగా ఉన్న అమృతం. తీయగా ఉన్న అమృతం ఏంటో, ఉప్పుగా ఉన్న అమృతం ఉంటుందా అంటే ఏమో, ఆ అమృతం ఎంత బాగుంటుందో బాగుండదో మాకు తెలియదు. నువ్వు మాత్రం చాలా తీయగా ఉన్నటువంటి అమృత స్వరూపుడివి. ఇమయ్యోర్ అధిపతియే, నిత్య సూర్యులకి ఇమయ్యోర్ అంటే నిత్య సూర్యులు, వాళ్ళకి అధిపతి అయినటువంటి వాడ. తెన్నల్ అరువి, అక్కడ నిర్మలమైన శ్లాఘ్యమైన కొండ కాలువలండి. తిరుమల రోడ్డు మీద పెడుతుంటే ఇప్పుడు ఇంకా చాలా మటుకు తగ్గించేశారు. ఆ దృశ్యాలన్నిటికీ అడ్డుకట్టలు కట్టి నీళ్లు వస్తున్నాయి, నీళ్లు రోడ్డు మీకు వచ్చేస్తున్నాయి అని చెప్పి దారులు మళ్లించి కొంత తగ్గింది. కానీ అండి, సుమారు ఒక 15-20 సంవత్సరాల క్రితం ఆ మార్గంలో వెడుతూ ఉంటే అడుగడుగున అలా జలప్రవాహాలు గుర్తుకు తెచ్చుకోండి మీరందరూ కూడా. స్వామి యొక్క కరుణా కటాక్షం అలా ప్రవహిస్తోందా అన్నట్లుగా అందమైనటువంటి కొండ కాలువల దారలు ఇప్పుడు లేవంటే ఉన్నాయండి, కానీ పూర్వంలో సగానికి సగం అయిపోయాయి. ఎందుకంటే రక్షణార్థం అవనండి, ఏదైనా అవనండి, మనకు మంచి అనుకోండి. కానీ అంత అందమైనటువంటిది కొండల మధ్యలో ఎక్కడో దూరంగా కనపడే స్వామి యొక్క ఆలయము. మనం ఆ రూట్లో అలా వెడుతున్నాము.
పక్క నుంచి సెలయేటి ధారలు గలగలగల పడుతున్నాయి. మన చుట్టూ గోవిందనామాలు మారుమ్రోగుతున్నాయి. మన మనస్సు స్వామి పాదాలయందు లగ్నమైపోతోంది. అంత అందమైనటువంటి వర్ణనని నమ్మాళ్ళవార్లు ఇందులో మనకి అందిస్తున్నారండి. ఎందువల్లంటే ఆ నామంలో తీయగా మామూలుగానే గోవిందనామమే, కానీ ఆ తిరుమలలో వెళ్లే దారిలో అంటుంటే ఎంత ఆనందమో, గోవింద 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 అనుకుంటూ వెడుతుంటే ఆనందం, పట్టలేని ఆనందం అన్నమాట. హిమయ్యోరధిపతియే నిత్యసూరులకి కూడా నిర్వాహకుడా తన్నల్లరువి. అలాగా ఆ కొండ కాలువలు ఏం చేస్తాయిటండి, ఎంత బాగా వర్ణించారో. మణి పొన్ముత్తు, మణి అంటే రత్నాలు, పొన్ను అంటే బంగారం, ముత్తు అంటే ముత్యాలు. ఇవన్నీ అలా ఇక్కొంతిరు వెంగడతానే కొట్టుకు వస్తున్నటువంటి కొండవాగులు కలిగిన స్వామి. ఏరుకునే వాళ్ళకి, అదే వృత్తిగా కలిగిన వాళ్ళకి అందులో ఏం కొట్టుకు వస్తాయా అని చూసి, సముద్రాల్లో కూడా ఇప్పుడు పాటలు వేసి గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది కదండి, అందరికీ అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఉండదు. ఆ వడ్లకి రత్నాలు కొన్ని, ప్రవాళాలు కొన్ని ఎర్రగా ఉండేటువంటివి కొన్ని, తర్వాత డైమండ్స్ కొన్ని అలా కొట్టుకు వస్తూ ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ తీసి మనకి రత్నం చేతిలో పెట్టినా అది రత్నం అని తెలియదండి. వాళ్ళు దాన్ని చక్కగా కడిగి నగిషి చేసి అది చేసి ఇది చేస్తే ఓహో ఇది రత్నమా అని తెలుస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు అక్కడంతా ఉండి ఏరుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఈ నదీ ప్రవాహాలన్నీ కూడా ప్రవాహంలో ఎన్నిటిని కొట్టుకు వస్తాయండి. మణి పొన్ ముత్తు రత్నాలని, బంగారాన్ని, ముత్యాలని అలైకం తీరమందు గుంపులు గుంపులుగా చేర్చేటువంటి తిరువేంగడత్తానే. వెంకటాద్రిపై నిలిచిన నా తండ్రి పొన్నడిసేర్ నీ పాదాలు చేరినట్లు అడియేర్కు ఆయన్నాయే. ఈ దాసుని చూసేటప్పటికి ఎవరైనా ఒకడు పడిపోతున్నాడు అనుకోండి, అయ్యో అయ్యో అనే మాట ముందు వస్తుంది మనసులోంచి. నువ్వు నన్ను చూసావా, నా పరిస్థితి అలాగే ఉంది. ఎన్నాయే ఎన్నాయే అది సంధిలో ఆవా అవుతుంది అనమాట. అయ్యో అయ్యో అని 2 ఆలు ఆవా అవుతుంది. ఆవా ఎన్నాయే, అయ్యో 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 వీళ్ళు రక్షించలేదే అని, నన్ను రక్షించవా తండ్రి అని చాలా అందంగా అడిగేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాసురం ఉంది. ఆర్తి ప్రధానంగా సాగేటువంటి 10 పాసురాలు. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పదని చెప్తున్నారో, నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క ఆర్తి అంత గొప్పది. ఇరువురికి పోటీ అన్నమాట. జీవుడికి ఆర్తి ఉండాలి, పెరుమాళ్ళకి కటాక్షం ఉండాలి. ఈ జీవుల్ని చూడగానే ఆ పెరుమాళ్ళు అయ్యో అయ్యో అని రక్షించాలి. అలా అనకపోతే ఆయన పెరుమాళ్ళు కాదు, అలా వేడుకోపోతే వీడు జీవుడు కాదు. అంతవరకు వెళ్ళారు అన్నమాట. 3ஆம் பாட்டு వ్యాఖ్యానం చూడండి. అరుళాయ్ என்றீர் దయచేయవయ్యా, దయచూపవయ్యా అన్నారు. ఎంగనే నినైత పోదాగ వరుళపోమో. ఏమండి భలే అడుగుతున్నారండి మీరు, రక్షించు రక్షించు అని. నేనేమన్నా ఎక్కడైనా దూరంగా ఉన్నానా? కొరత లేకుండా చూసుకోవడం నీకు పని, పెద్ద నీకేం పని కాదయ్యా అని అడుగుతున్నారు. దానికి వ్యతిరిక్త விஷயங்களில் போகாதபடியான జ్ఞానలాభத்தை పండితందవునకు, వ్యతిరేక విషయాలను పోగొట్టే జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలిగిన నీకు. అంటే నువ్వెంత సమర్థుడివి అంటే, నాలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టగలిగిన సామర్థ్యం నీకు ఉందయ్యా. ప్రాప్తి పణ్ణి తరుగై పரிய పనియో ఎంగిరా. నన్ను దిద్దడం నీకు పెద్ద పనా? నువ్వు అనుకుంటే చేయలేవా? నువ్వు అనుకోవాలి అంతే. చాలా చక్కటి పిన్ పాయింట్ అంటారు చూడండి. నువ్వు అనుకుంటే నన్ను ఈజీగా చక్కగా దిద్దగలుగుతావు. ఎన్నాళ్ళు వంద కురయ్యరుత్త ఉనక్కు ఉన్నాల్ వరం కురయ్యరుక్కై పెరియ
పనియో. చాలా బాగుంది. నా వల్ల ఇన్ని పాపాలు ఉన్నాయి అని నీకు తెలుసు, మరి నీ వల్ల వచ్చే నా కొరత తీర్చేటువంటి నీకు కొరత లేకుండా చేసుకోవద్దా స్వామి? ఏదైనా సరే నన్ను రక్షించడం నీ బాధ్యత అన్నాం అన్నమాట. నీ కోసమే నువ్వు నన్ను రక్షించాలి అని అన్నాం అన్నమాట. అదే చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. వన్నమిచ్చాది వన్నమానదు ప్రకారమానదు అరుள்కొండిరుప్పదాయ్. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో మనకి చాలా చక్కటి విషయాలని, ఒకటి రెండు విషయాలని చెప్పారండి. ఏం చెప్పారు అని అంటే, వర్ణం అనేటువంటి మాటకి రంగు అని ఒక అర్థం అండి, స్వభావము అని ఒక అర్థం అండి. ఈ పాసురంలో మెయిన్ పాయింట్ ఇదే. వర్ణం అనేటువంటి దానికి ఔదార్యం. వర్ణం అంటే స్వభావం అనుకోండి. ఏమిటి నీ స్వభావం? ఔదార్యం. ఏమిటి నీ రంగు? ఆ మేఘ వర్ణము అంటే నీల మేఘం లాంటి కాంతి. కాబట్టి ఇక్కడ వర్ణం అనే దానికి స్వభావము అని తీసుకోవాలి, మేఘము అని కూడా తీసుకోవాలి అని. అరుள்కొల్ వర్ణం అరుள்కొల్ స్వామి అలా తీసుకోవాలన్నమాట. దయని వర్షించేటువంటి, మామూలు వర్షాన్ని వర్షించేటువంటి మేఘము, కృపా వర్షాన్ని వర్షించేటువంటి స్వామి అని రెండు అర్థాలని ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి. ఇంకా తర్వాత వెళితే లోపలికి మూడో అర్థాన్ని కూడా చెప్తారండి. వర్ణం అంటే భ్రాంతి అని కూడా చెప్తారు. వర్ణ మరుళ్ అంటే భ్రాంతి. అంటే ఎలా విడదీశారు? వర్ణం అరుள்కొండ్ ఒకలా విడదీశారండి. వర్ణ మరుள்కొండ్ భ్రాంతి. మరుళ్ అంటే భ్రాంతి. మనకి కిళరడిలో కూడా మయల్ అనేటువంటి పదం వస్తుందండి. స్వామికి భక్తుడికి ఈయన్ని చూస్తే ఆయనకి పిచ్చెక్కిపోతుంది, ఆయన చూస్తే ఈయనకి పిచ్చెక్కిపోతుంది అన్న చోట కూడా ఈ మరుళ్ అనే పదాన్ని వాడతారండి. కాబట్టి వర్ణం అరుళ్ ఒక అర్థం, వర్ణ మరుళ్ ఒక అర్థం అన్నమాట. అంటే మూడో అర్థం ఏం చెప్పారు? అరుள்కొల్ వర్ణం అట్నుంచి ఇటు తిప్పాలి. దయని తిరుమేను ఎలాంటిదంటే దయని వర్షించేటువంటిది. అంటే చిన్నగా చెప్పుకుంటే లైట్ గా మూడు అర్థాలుగా. ఒకటేమో అరుள்కొండు అంటే ఔదార్యం చూపించు. రెండవది మరుళ్ అంటే భ్రాంతి, మేఘమా అనే భ్రాంతి కలిగించేటువంటి అందమైన శరీరము. మూడోది అరుள்కొల్ వర్ణం, శరీరానికి విశేషణం. కింద చాలా చక్కగా ఇచ్చారండి, అవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు, అయినా ఒకసారి చెప్పేస్తాను. వర్ణం ఎన్నో స్వభావమాయి కొள்கை ఉడైతాయి కృపయోడిన స్వభావత్తై ఉడైతాయి. అంటే అది స్వభావము. ఆ స్వభావముని దయా స్వభావుడిగా చెప్పుకోవాలి. ద్వితీయార్ధత్తుకు మూడో లైన్లో ఉంది చూడండి. ద్వితీయార్ధత్తుకు వర్ణం ఎన్ను వడివాలే మరుళై భ్రాంతియై విளக்கக்கடவதாய். వర్ణ మరుళ్ అంటే భ్రాంతి. ఏమిటి భ్రాంతి? దర్శనీయమాన మేఘం కొండ వడివయుడయ్యవనే. ఆహా, అందమైనటువంటి మేఘం లాంటి అందమైనటువంటి శరీరపు రంగు కలిగిన వాడా, నిన్న మేఘమేమో అనుకున్నాను. కృష్ణకర్ణామృతంలో కృష్ణుడు ఒక చోట కూర్చుని ఉంటే ఒక్కొక్క గోపికలే వచ్చి ఒక్కొక్క గిల్లి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారండి. ఏమిట్రా బాబు ఇలా గిల్లుతారు అంటే, మరువపు మలకవనుకున్నాము అంటారు వాళ్ళు. చాలా అందమైన భావం. మరువ ఉందనుకోండి, ఇలా తుంపేసి తలల్లో పెట్టేసుకుంటాం. అలాగే ఈయన మరువంపు మలకలా కనపడ్డాడు కాబట్టి ఒక గిల్లి వెళ్ళిపోతూ ఒక్కొక్కళ్ళు బాబోయ్ నన్ను రక్షించండి అన్నాడు కృష్ణుడు అని సరదాగా చెప్తారండి. అలాగే ఇక్కడ మరుள்కొండ అంటే ఏమో మేఘమేమో అనుకున్నాము అని రెండవ అర్థం అండి. ఇంకా తృతీయార్ధత్తుకు 1 2 3 4 5 6 7th లైన్. తృతీయార్ధత్తుకు కృపా స్వభావత్తయుడైతాయి రెండు కలిపి దయ కలిగిన వాడివై దర్శనీయమాన మేఘం పోండ్రవడివై అందమైనటువంటి మేఘంలా కనపడుతూ
ఉడయ్యవన్ ఎండ్రపడి. ఏమండి, 3 అర్థాలుగా అంటే 1, 3 దగ్గర దగ్గరగా ఒకేలా ఉంటాయి. 2 విశేషణాలు 3వ అర్థంలో కలిపి చెప్పేస్తారు. ఒకవైపు కృపా స్వభావం ఉంది, ఒకవైపు మేఘం లాంటి రంగు ఉంది. 2 కలిసిన వాడా అని 3వ పాయింట్ చెప్తారనమాట. 1, 2 విడివిడిగా చెప్తారు. దయగలవాడా, మేఘం లాంటి అందగాడా. 3వది దయ కలిగి మేఘం లాంటి అందగాడా. అలా 3 కలిపి ఒక అర్థంగా చెప్పేస్తారండి. తిరుమేనెత్తు విశేషణం అరుள் கொண்டு வண்ணம் திருமேனியின் பிரசாதாதிசயம் சொல்லுகையாலே మేఘత్తిన అగవాయ్ కళ్ళెంబడి ఇరుక్కుం ఎన్న సిద్ధం. లోపల మేఘమేనా, లోపల కొంచెం గట్టిపడి రాయిలా ఉంటుందేమో నీరు వర్షించేదాకా. స్వామి మాత్రం దయా సముద్రుడులాగా చక్కగా ఉంటాడనమాట. అన్ని అర్థాలని ఇందుకు వన్నమానదు, ప్రకారమానదు. ఈడు మళ్ళీ ఫస్ట్ లైన్ వన్నమానదు, ప్రకారమానదు. అరుள் கொண்டிருப்பதாய் దర్శనీయమాన మేఘం పోండ్ర వడివయ్యుడయ్యవనే. ఒకటి అందమైన మేఘం లాంటి వాడా. అందుకే వన్నమానదు, వడివానదు. 2వ వన్నం అనే మాటకి అందము అని అర్థం, విగ్రహం అని అర్థం. కన్నవార్నంజైరుల పన్నక్కడవదా ఇరక్కయ్యండ్రుమా. అలా చూస్తూ ఉంటే, అసలు చూస్తూ ఉంటే మనస్సు ద్రవించిపోయేంత అందగాడు. చేసుకున్న వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బట్టి ఆ తిరువేంకటముడయాన్ని సేవించినప్పుడు ఈ భావాలన్నీ ఆ విగ్రహాన్ని చూడగానే కలుగుతాయి. అన్ని చూడగానే ఓ వచ్చావా నవ్వాడని నాకు అనిపిస్తుంది అనుకోండి. కొంతమందికి అలా అనిపిస్తుంది. నన్ను చూసి నవ్వారండి పెరుమాళ్ళు అని అనుకుంటారు. కొంతమందికి అదేవి దివ్యమంగళ విగ్రహం అయ్యా, అలా నీ చుట్టూ కాంతి మెరిసిపోతుంది, చూసిన ఒక్క క్షణంలో దివ్య తేజస్సు కనపడుతుంది. కొంతమంది ఇలా రకరకాల భావాలు వస్తుంటాయి. మై పడిమేని ఇరే అంగనం మన్నికే మేఘత్తెనుడయ్యాగవాయి కల్లెండ్రం పడియాయత్తు తిరుమేనియుండాన ప్రసాదాతిశయమెరిక్కబడి. మేఘంలో అంటే అప్పుడప్పుడు మేఘంలో రాళ్ళేంటండి అంటే మనకి అప్పుడప్పుడు వర్షం వచ్చి ఐసు గడ్డలు పడుతూ ఉంటాయి కదండి. లోపల లోపల ఉంటాయి అవి. అవి కరిగిపోయి నీరుగా పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. మాయా మానే వెరం వడివడిగే అండ్రికే. పైకి అందమే కాకుండా ఆశ్చర్యమాన గుణచేషితంగడలు పెరిగినానవనే. కొంతమంది పైకి శుభ్రంగా అందంగా అప్పనేలా ఉంటారండి, లోపలన్నీ చెడ్డ గుణాలే. ఈయన అలాంటి ఆయన కాదు. పైకి ఎంత అందగాడో లోపల అంతకంటే అందగాడు. ఎన్నం పువ్వుందు తిత్తిక్కుమ్మదే విలక్షణ జన్మత్తే పెరుందరు సాధనానుష్ఠానం పన్ని అత్తాలే పత్తుము చెక్కొన్ పోది నిదాగై ఎండ్రిక్కే. ఈ ఇనిదాగై ఎండ్రిక్కే. మామూలుగా మనం పెరుమాళ్ళ వైపు చాలా అందం చేసుకున్నాము అంటే మనకి ఉపనిషత్తు చెప్తుంది చూడండి. ఆత్మ వారే శ్రోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసితవ్య ద్రష్టవ్య. ఒరే ఒక్కసారి వినరా, విన్నదాన్ని తలచరా, తలచదాన్ని ధ్యానించరా, అప్పుడు నీకు పెరుమాళ్ళ దర్శనం అవుతుందిరా అన్నట్లుగా పరభక్తి పరజ్ఞాన పరమ భక్తులతోటి సాధన అనుష్ఠానం చేసి దాని వల్ల పరమాత్మను అనుభవించడం, ఇంత కష్టపడడం కాకుండా ఇన్నార్కెన్నండ్రికే మనోరథ మాత్రத்திலே తానే వందు పొగందు. ఆళ్వారు అదృష్టం చూడండి. ఆయన మనోరథం తెలుసుకుని పెరుమాళ్లే వచ్చి ఆయనలో తిక్తిక్కుం అముదే. ఏమి రాశారండి? ఒక మనస్సులో మనోరథ మాత్రத்திலே తానే వందు పుగుందు భోగ్యమాగై. భోగ్యమాగై అంటే తిక్తిక్కుం తిక్తిక్కుం అన్నమాట. ఇందులో ఇక్కడ ఉళ్ళంతోరం తిక్తిక్కుం అముదే. ఉళ్ళంతోరం ఈయనకి మధువ్రతం పోలే ఈ వ్రతం, ఈ అమృతమే జీవనమాగ తిరుక్కుం அவர்கள் தென்னல் அரவி தெளிந்து நன்றான அருவுகளானவை விலட்சணமான மாணிக்கங்களையும் பொன்களையும் முத்துக்களையும் கொலி திரட்டுகிற திருமலையிலே நின்னருளுகிற సర్వేశ్వరునే. అబ్బా, ఆయన ఇమయ్యోర్ అధిపతి అని అంటే
అందరికీ తీయగా ఉండేవాడు, మనకే కాదండి దేవాది దేవతలకు కూడా అని చెప్తూనే, నీ కొండ మీద ఉండే నదులు, కొండ వాగులు నీరు కాదయ్యా, నీటితో పాటు ఎన్ని కొట్టుకు వస్తాయో. ఏం కొట్టుకొస్తాయి? విలక్షణమైన మాణిక్కంగళయ్యం, మణులని కొట్టుకు వస్తాయి. కొంగళయ్యం, మీరు ఆ తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే కొంతమంది ఆ కొండల మీద ఎక్కి బుట్టలతో కనపడుతూ ఉంటారండి, చూసే ఉంటారు మీరు కూడా. ఆ ప్రవాహానికి ఆ బుట్ట అడ్డు పెట్టేస్తే అందులో కొన్ని రాళ్లలాగా రప్పల్లాగా వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత దాన్ని బయటకు తీసి ఫిల్టర్ అయిపోయాక ఆ రాళ్లను చూసి అవి ఏమిటా అని వీళ్ళు పరీక్షించి అవి మంచివైతే అమ్ముకొని జీవిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికీ కూడా ఉంది అది. పొంగళయ్యం, ముత్తొక్కళయ్యం ముత్యాలు, తర్వాత మాణిక్కంగళయ్యం మణులు, పొంగళయ్యం బంగారం, ముత్తొక్కళయ్యం ముత్యాలు. తిరుమలయ్యలే నిన్నరడిగిన సర్వేశ్వరనే. అలాంటి తిరుమలలో వచ్చి వేంచేసినటువంటి ఓ పరమాత్మ అన్నలే, తిరుమలయే వంద నిన్ను ఎనక్కు శేషిత్వత్తై ఉదరి పడుతవనే. ఎందుకు వచ్చావయ్యా? నాకు శేషత్వాన్ని చెప్పడానికి వచ్చావు. ఉదరి అని ఒక మాట ఇచ్చారండి ఇందులో. ఉదరి అంటే స్థిరీకరణ అని ఇచ్చారు అర్థం. అంటే మన మనస్సు స్వామి పాదాల యందే లగ్నం చేయడానికే ఆయన వచ్చాటండి పరిగెట్టుకుని. ఎక్కడి నుంచి? వైకుంఠం నుంచి ఇక్కడకు వచ్చాడు. ఏమయ్యో రఘుపతియా ఇర అన్నలే తిరుమలయ్యలే వంద నిన్ను ఎనకు శేషిత్వத்தை உதறி படுத்தவனே. எமையோ ரகுபதியா இருந்த வைத்து வண்ண மருள்கள் మణిమేఘ వన్ననాయ్ మాయ అమ్మానాయ్. ఇది చూడండి, అన్వయం అంతా వరసగా భలే ఇచ్చేశారనమాట. ఏమయ్యా నువ్వు ఇమయ్యో రధిపతియాయ్ దేవతలకి నా నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడవై ఇరుందు వైతు వన్న మరుల్పల్ మేఘం లాంటి అందమైనటువంటి కృపని లోపల పెట్టుకొని అణమేఘ వన్ననాయి మేఘవర్ణంతో మాయ అమ్మ అనే ఆశ్చర్యభూతుడుగా వచ్చి తెన్నలరువి మణిపొన్ ముత్తలైకుం తిరువేంగడతానాయ్. చక్కగా ప్రవహించేటువంటి కొండవాగులలో 3 రకములైనటువంటి మణులు, బంగారము, ముత్యాలు దొరికేటువంటి తిరుమలలో వేంచేసి ఉన్నవాడవై అన్నలాయి కొండు నిస్సంశయంగా నువ్వేం చేసావు? శేషిత్వాన్ని నాకు నేర్పాడు. ఎన్నం పుగుందు తిత్తుకున్నమిదే ఎంగరార్. ఎంత శేషిత్వం అండి! ధ్యానించి ధ్యానించి ఒక అమృతాస్వాదన చేసినంతగా ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారండి. చంటి పిల్లలు, స్తనంధయులైన పిల్లలు తల్లి పాలని ఆరగించినట్లుగా. ఇంకా వాళ్ళకి ఏం పెట్టినా ఆనందంగా ఉండదండి. ఆ రుచికి వాళ్ళు అంతా అలవాటు పడిపోతారు. అలాగే నీ పాదాల రుచికి నేను అలవాటు పడిపోయాను. ఉన్నడి సేరవడి ఏర్కావా వెన్నాయే కిట్టి నిన్ను మురయ్యై అరివి తన్ని. నీ దగ్గరికి వచ్చాం, ఈ తిరుమలకి మనసు వచ్చేసిందండి. ప్రాప్తి అయ్యం పన్నిத்தாராய் உன் திருவடிகளை ప్రాపిక్కుம்பడి. నాకు ఏమిటి ప్రాప్తి అని నేను ఆలోచిస్తే నీ పాదాలు తప్ప నాకేమీ దిక్కు లేదు అన్న విషయం తెలిసింది. అనన్యగతియా నయనకు, నాకు ఇంకో గతి లేదు, నీ పాదాలు పట్టుకోవడమే గతి. అందువల్లనే ఓ వెంకటాచలాధీశ అని పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నారు. నీ సన్నిధికి వచ్చిందయ్యా నా మనస్సు, నువ్వు నన్ను రక్షించాలయ్యా. అనన్యగతియా నయనకు, వీడికి ఇంకో గతి లేదని నువ్వు తెలుసుకోవాలయ్యా. అయ్యో అయ్యో ఎన్నో దయ్యై పన్నాయ్. నన్ను చూస్తుంటే నువ్వు అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో ఏమైపోతాడో ఏమైపోతాడో అంత ఆర్తిగా దగ్గరికి తీసుకోవాలి. ఉన్నడియన్రో, నాకేమిటయ్యా ప్రాపకమమాయి ప్రాప్యమమాయి. ఉన్నడియన్రో, నాకు ప్రాపకమైన వెళ్ళే దారి, ప్రాప్యమైన చేరే గమ్యం, రెండు కూడా భోగ్యమమాన తిరువడిగళై చేరుంబడి. నీ పాదాలే తండ్రి, వాటిని చేరేలాగా కృపై పణ్ణియరుళాయ్, నా మీద చక్కగా కృపని చూపించవలసినది. అంటే ఈ పాసనలో చక్కటి అర్థాలు 3 చెప్పారండి. ఒకటేమో అరుళ్ వన్నం
ఔదార్యమే స్వభావముగా కలిగిన వాడు అని ఒకటి చెప్పారండి. ఆ మేఘము లాంటి స్వభావము కలిగిన వాడు అని ఔదార్యానికి అందంతో పాటు తిరుమేనికి నైల్యాన్ని వడివడగు అంటారు. ఆ స్వామి యొక్క శరీర సౌందర్యాన్ని చెప్పారంటే పైకి కనపడే తిరుమేని చెప్పారు ఒకటి, లోపల ఉండే ఔదార్య గుణాన్ని చెప్పారు ఒకటి. ఆ రెండు కలిపి అరుள்కొల్ వన్నం అంటే ఇది తిరుమేనికే విశేషణంగా వేసి మరుళ్ అని అర్థాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పి, మరుళ్ అంటే భ్రాంతి కలిగించేటువంటి ఇది మేఘమా అని భ్రాంతి కలిగించేటువంటి ఒక విశేషణాన్ని చెప్పారు ఒకటి అని. ఇలాగా ఒకటిలో ఏమండి మొట్టమొదటి దాంట్లో కూడా మేఘంతో పోలిక చెప్పారు కదండి, కాంతి ఉందని చెప్పారు కదండి. ఆ కాంతికి ఈ కాంతికి ఏమైనా తేడా ఉందండి అని అంటే చాలా తేడా ఉంది. ఒకటిలో మేఘానికి పెరుమాళ్ళకి విశేషణం, ఇక్కడ మేఘానికి కాకుండా పెరుమాళ్ళకే విశేషణం. ఆ దయంతా ఆయనలోనే ఉంది, ఆయనే ప్రవహింప చేయగలిగినటువంటి వాడు అని చక్కటి మేఘ రాంతిని కలుగచేసే శరీర సౌందర్యం కలిగిన స్వామిని ప్రార్థించారు. ఈ 3వ పాసురంలో వన్నమరుள்కొள் వన్నం అరుள்కొள் వన్న మరుள்కొள் அணிமேக வண்ணமாய அம்மானே எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே இமையோரதி பற்றியே தென்னல்லருவி மணி பொன் முத்து அலைக்கும் திருவெங்கடத்தானே அண்ணலே உன்னடி சேர ஆவாவென்னாது உலகத்தை அலைக்கும் பசுரர் வாணால் மேல் தீவாய் வாரி மழை பொழிந்த சிலையா திருமாமகள் கேள்வா தேவா சுரர்கள் முடிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே பூவார்கழல்கள் அருவினையே పొరందుమారు పునరాయే. చాలా పారవస్యంతో వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట అంటారండి, ప్రతిపాసురంలో కూడా పిలుపులని గుర్తుంచుకోండి అంటారు. ఏమండి అంత బాగా పిలిచారా అంటే తిరువేంగడత్తెంబరుమానే మొదటి దాంట్లో, తిరువేంగడత్తానే రెండవ దాంట్లో, తిరువేంగడత్తానే మూడవ దాంట్లో, తిరువేంగడత్తానే నాలుగవ దాంట్లో. ఆ పేరుని అని 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 నోటికి అమృతధారంలాగా మనసు పారవస్యం చెందినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క రచన ఇది అని ఒక అందమైనటువంటి మాటను అక్కడ చెప్తారు. 4వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని మనం చూసుకుందాం. చూడండి, నువ్వు నిన్ను పొందడానికి నా దగ్గర సాధనాలు ఏమీ లేవు, నువ్వే ఒక మార్గం ఏదో చెప్పు. చాలా బాగుంది. మనకి ఒక అందమైన సామెత ఉంది, నిన్ను రక్షిస్తాను రా నేను అన్నాడు అనుకోండి ఆయన, నేను ఎత్తు మీద ఏదో ఉందంటే నువ్వే తీసేయి నాకు కనపడదు కదా అంటాం కదండి, చాలా సహజం కదా. అలాగే నిన్ను రక్షించాలిరా అంటే అయితే నువ్వే రక్షించుకో అవి ఎలా ఏ మార్గంలో వస్తే రక్షిస్తావో చెప్పు, నాకు తెలియదు, నువ్వే ఉపాయం ఏదైనా చెప్పు. ఈ 4లో అనే మాట అదండి, నువ్వే ఉపాయం ఏదైనా చెప్పు అని అంటున్నారు. సరదాగా ఉంటుంది, చర్చ అంతా బాగుంటుంది. 4 ప్రతిపదార్థం చూడండి. అయ్యో అయ్యో అన్ను కనికరించాలి. ఒకవేళ నువ్వు కనికరించక ఉలగై తయ్యలై పున్మ సురర్వాణాల్ మేల్ లోకాన్ని బాధ పెట్టేటువంటి రాక్షస జాతి కొంత ఉంటారండి, విరోధి స్వరూపం అన్నమాట. ఈ రాక్షస జాతి ఉంటారు. తీవాయ్ వారి పొళందు శిలయ్యా నిప్పును వర్షించేటువంటి బాణాల వర్షాన్ని కురిపిస్తున్న ధనస్సు కలవాడా. ఇందులో ఏంటంటే
దాకానేమో చక్రాన్ని వర్ణించారు, ఇప్పుడు శార్ంగాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. శార్ంగం అంటే ధనుస్సు. పంచాయత స్తోత్రంలో పూర్వకాలం చదివే వాళ్ళు అలా కొన్ని బుక్స్ లో ఉందని ఇప్పటికి కూడా యశ్చక్ర శంఖం గద ఖడ్గశాంగం అని మొదలు పెడతారండి. అందులో ఎందుకు అది మానేశారు అని అంటే, ఎవరికైతే శంఖ చక్రం ఉందో, యహ శంఖ చక్రం, ఆ యత్ అనే పదం ఉన్న చోట తత్ అని ఇంకో పదం ఉండాలి, అది లేదు అక్కడ. అలాంటి వాడికి అనే పదం లేదు. అందుకోసమని పాట సౌలభ్యం కోసమని గజజీయ స్వామి వారు ఉన్నప్పుడు సశంఖ చక్రం సగదాసి సార్గం, ఆ సశంఖ చక్రం అనే పాఠం అప్పటి నుంచి వచ్చింది. అంతకు ముందు వరకు కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా యశ్చక్ర శంఖం గదగడ్గ శాంగం పీతాంబరం కౌస్తుభ వచ్చ చిహ్నం అలాగే చదివేవారు. కానీ అర్థవంతంగా ఉండాలి అని చెప్పి పెద్దలందరూ కూడా నిర్ణయము చేశారు. ఇలాంటివి కొన్ని అవుతూ ఉంటాయండి. సాక్షాత్ శ్రీవక్షవక్షసే అని మంగళాశాసనం చేస్తాం. ఆ సాక్షాత్ని సాక్షి శ్రీవత్సవక్షసే అని వారే అప్పటి టైంలోనే మార్చారండి. లక్ష్మీ స్వామి వారు, గోపాలాచార్య స్వామి వారు మంగళాశాసనంలో సాక్షి అనాలి, సాక్షాత్ అని అనకూడదు అని నిర్ణయం చేశారు. అలాగా పంచాయత స్తోత్రంలో కూడా సశంఖ చక్రం సగదాసి సారిమం పీతాంబరం కౌస్తుభ వచ్చ చిహ్నం అలా మార్చారండి. అలాగే ఇక్కడ ఎవరైతే ఈ వాడి అయినటువంటి బాణాలు, ఈ బాణాలు రాక్షసుల మీద తీవాయ్ ఎర్రటి నిప్పు కణాలని వర్షిస్తూ ఉంటాయండి. ఎవరు? అలాంటి ధనస్సు, శిలయ్య పదం అది, శిలయ్య ధనుస్సు కలిగినటువంటి వాడా. తిరుమామగల్ కేళ్వా అమ్మకి వల్లభుడా, తిరుమామగల్ పురుషకార స్వరూపిణైనటువంటి అమ్మ. ఈ దశకం అంతా పురుషకారం, మనం శరణాగతి చేస్తున్నాం ఈ దశకం అంతా. ఆ దశకంలో అమ్మ కూడా ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఒక్క నారాయణుడిని పురుషకారం చెయ్యం, అమ్మతో సహా చేస్తాం. అందుకని ఆ పదాలు అక్కడక్కడ అలా పడిపోతూ ఉంటాయి. తిరుమా మగళ్ కేళ్వా లక్ష్మీ వల్లభుడా, అమ్మ ఉంది కదయ్యా పక్కన, నీకు దయకేం లోటయ్యా అన్నో. దేవా ఉజ్వల స్వరూపుడా, దేవుడు అంటే దివి క్రీడాయామని ఒక ఆట స్వభావం అండి, మామూలు అర్థం. ఏమిటి ఆట? లీలా విభూతిని సృష్టిస్తూ ఒక బంతిలాగా ఆటలు అంటే మన జీవితాలతో ఆడుకుంటూ ఉంటాడు స్వామి. అది ఏ జీవితాలకి ఎన్ని పాపాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని కర్మలు ఉన్నాయి, ఎంత పుణ్యం ఉంది, ఇదే ఆయన ఆట. సృష్టించడం లయం, సృష్టి లయం, సృష్టి స్థితి లయ కారుడు. అందుకని సకల చరాచర మూల కారణ జయ జయ శ్రీరమణ. వెంకటాచలాధీశుడికే ఈ అందమైనటువంటి పాటలు మా అమ్మగారు తరచుగా పాడుతూ ఉండేవారు, చాలా అద్భుతంగా పాడేవారు. ఆ సకల చరాచరాలకి మూలకారకుడు జయ జయ శ్రీరమణుడు, వెంకటాచలాధిపతి. ఇలాంటి పాసురాలన్నీ చదివిన కవులు, కవయిత్రులు అప్పుడు రాసినటువంటి పాటలన్నమాట. అది దేవా ఉజ్వల స్వరూపడ సురర్గళ్ మునిక్కళంగళ్ వణంగం. నీకు ఎవరు నమస్కరిస్తారయ్యా? దేవతలు నమస్కరిస్తారు, ఋషులు నమస్కరించేటువంటి తిరువేంగడత్తానే వెంకటాచలపతి. ఏమండి ఋషులు నమస్కరిస్తారా? మేము చూడలేదండి, మనకు కనపడండి వాళ్ళు. బ్రహ్మాదయ సురవదా సమహర్షి సంగా. తెల్లవారుజామున బ్రహ్మ ముహూర్త కాలంలో బ్రహ్మాది దేవతలు, మహర్షులు అందరూ వచ్చి స్వామికి తిరువారాధనలు చేసుకుని స్వామిని సేవించి వెళతారు అని అన్ననేటువంటి మహనీయులు మనకి సుప్రభాతంలో అనుగ్రహించినట్లుగా ఓ వెంకటాచలపతి పువ్వారికుళల్గళ్, పువ్వులతో సమానమైన నీ పాదాలు. అవి పాదాలా పువ్వులా? పువ్వులు వేసేసారండి, పువ్వే అనుకుని ఇలా తీసేస్తున్నారు దాని పాదం. నన్ను గిల్లుతావేంటి అంటారు. ఇవన్నీ మంచి మంచి శ్లోకాలే. ఆ పాదం ఇలా తీసేట పువ్వులు తీసేస్తున్నారు, మళ్ళీ తీసేద్దామని ఇలా అనేడుగా నా పాదం లాగుతావేమిటి.
అని అంత సమంగా అందంగా ఉన్నటువంటి ఆ పాదాలని ఆరు వినయ్యేన్ మంచి క్రూరమైన పాపాలు గల నేను పొరుందుమారు పునరాయి పోగొట్టుకునేటువంటి ఆ వాటిని విధిలేని పాదాలని పొందేటువంటి అదృష్టాన్ని నాకు కలిగించవలసినది అని అంటూ ఈ 4వ పాసరంలో చెప్తున్నారు. அசுரர்வானால் மேல் தீவாய் வாழி மலை புலந்த சிறையா திருமாமகள் கேழ்வா தேவா சுரர்கள் முடிக்கடங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே பூவாள் கடல்கள் அருவினையேன் புனராயே தேவேசம் போரநாதம் నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ దిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యో మమ హృది నిదరే రామ పద్మాక్షనాదాన్ திருவருண்மாசேன முதலே சகரோபன்னாலும் சேரையப்பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாளர் வந்தார் குருமாளாளர் குருகை பிராக்கு அம்பானிகிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பஷ்டர் வேதாந்தமனீரு கண்ணர் கங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஏழெழுத்தர் தேயந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்றல் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சிதம்பராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலே சதயா பாத்திரம் தேவக்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் வாழத்திருவாய் மயப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ்மாமணியவன் மாறம் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாலினத்தோர் தேரும்படி முறைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க பாதசேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயமாசிரித பாகதேயம் गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये नमस्कारमय सन्न्यासं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं मुरलीवर्यमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्री देवी ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भागवत